पात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्योऽस कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपौतकं नमोऽस्ते देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेस्य दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं गुणैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्दं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதுநாடென்னம் தன்குருவூரென்னும் மறுவினியவன் ஒரு நல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவூர் வேணும் எனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தேசிட கோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் கீர்த்தி ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாம் உயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கு இளம் ஊழ்வினையும் வாஷ்வினையும் ஓதும் குருகையை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొజి దివ్య ప్రబంధంలో 3వ పత్తులో 4వ తిరువాయిమొజిలో 8వ పాసురంలోకి మనము ప్రవేశించాము. పరమాత్మ నిన్ను ఎలా పిలవాలి
ఏమని పిలవాలి, ఎలా భావించాలి అంటూ ఆనందంతో తలములకలైపోతున్నటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క స్థితిని మనం ఈ పాసురాల్లో దర్శిస్తున్నాం. ఆ ఎన్గో అననా అననా, అలా పిలవనా ఇలా పిలవనా అనేటువంటి ఆ పదాల యొక్క కూర్పుతోటి ఆయన యొక్క హృదయ అంతర్గతమైనటువంటి భావం మనకి ఎంత బాగా ఒరువనెంగో పొరువెన్ సేతి భూమియంగో తెగుజం తన్పర్వయంగో తీయంగో వాయువెంగో ఏమనాలి 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 నిన్ను అనేటువంటి ఒక ప్రేమతో కూడిన ఆర్తిని ఈ 10లో మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ముందుగా 8వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ஒளிமணி வண்ணனென்கோ ஒருவனன்று எத்தனென்ற நகர்மதிசடையன் என்கோ நான் முகக் கடவுளென்கோ அழிமகிழ்ந்து உலகமெங்கோ உலகமெல்லாம் படைத்து அவை ஏத்தனென்ற களிமலர் துழுவனம்மான் கண்ணனை மாயனையே. ஒளிமணி வண்ணனெங்கோ ஒருவனன்னு ஏத்தனென்ற நளிர்மதி சடையனங்கோ நான் முகக்களவுளெங்கோ அழிமகிழ்ந்துலகமெல்லாம் படைத்தவை ஏத்தனென்ன களிமலர் துளவனம்మాన్ కన్ననై మాయనయ్యే. ముందుగా దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాము. ఈ ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకునేటప్పుడు పాసురంలో ఉండేటువంటి ఉత్తరార్థాన్ని ముందు చెప్పుకోవాలి, పూర్వార్థాన్ని తర్వాత చెప్పుకోవాలి. మొత్తం పాసుర నిర్మాణం ఒక ఫ్లోలో, ఒక వేగంలో అద్భుతంగా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే దానిలో ఉండేటువంటి ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకునేటప్పుడు, భావాన్ని భావించేటప్పుడు 3, 4 పాదాలకి అర్థాన్ని ముందు చెప్పుకొని 1, 2 పాదాలకి అర్థాన్ని తర్వాత చెప్పుకోవాలి అని వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి అందించారు. అది అళి మగిలింది. మీకు ఎక్కడైనా అది అళియా ఆళియా దీర్ఘమా హ్రస్వమా అని డౌట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, దానికి మనకు ఒక చక్కటి ఉపకార స్వరూపం ఒకటి నిర్మాణంలో ఉందండి. ఏంటంటే మిగిలిన 3 పాదాల్లో మొదటి అక్షరాలు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ఒళి, నళిర్, అళి, కళి అన్ని అచ్చులు హ్రస్వాలే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా అళి మగిలిందు. ఆళి ఆళి అని ఒక చోట 2 చోట్ల వినపడింది. అంటే అది తప్పని కాదు, దానికి మనకి సహాయకంగా ప్రాసాక్షరానికి ముందు హ్రస్వం ఉందా దీర్ఘం ఉందా అనేది కూడా మనం చదవడానికి ఎంతో సహాయాన్ని చేస్తుంది అన్నమాట. ఒళివళి ஒளிமணி வண்ணனென்கோ ஒருவன் என்றேத்தனென்ற நளிர்மதிச்சடையனென்கோ நான் முகக்கடவுளெங்கோ களிமிகிழந்துலகமெல்லாம் படைத்தவை ஏத்தனென்ன களிமலர் துளவனம்మాన్ కన్ననై మాయనయ్యే. అళిమగిజిందు రక్షణలో ఆనందం కలిగిన వాడు. అళి అంటే రక్షణ, రక్షణలో ఆనందం కలిగిన వాడు. ఆయన యొక్క కోరికే రక్షించడం రక్షించడం రక్షించడం. దానికోసమనే ఆయనకి ఎప్పుడు విసుగనేది కలగదు. రక్షణనే ఆనందంగా చేసేవాడు. ఉలగమెల్లాం పడైతు, లోకాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా సృష్టించి అవై ఏత్తనిండ్రా, ఆ లోకాలు స్తోత్రము చేయగా. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ లోకాలు స్తోత్రం చేసినప్పుడు ఆ లోకాలలో వారి అయినటువంటి బ్రహ్మరుద్రాదులు కూడా పొగడగా అనే అర్థాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి బాగా. సృష్టిలోని భాగమే బ్రహ్మ రుద్రాదులు. వాళ్ళు చక్కగా స్తోత్రం చేయగా, ఏమని స్తోత్రం చేశారు అంటే అప్పుడు మనం పై పాదాలకు వెళతాము అన్నమాట. అది కళిమలర్, చక్కగా తేనె, కళి అన్న మధువు అన్న మనం చక్కటి పదాలు కొన్ని నేర్చుకుంటున్నాం కదా, తేనె అని అర్థం అన్నమాట. ఆ తేనె తర్వాత తేనె ఉన్న మలర్ పువ్వులు, ఏదో ఎండిపోయినట్లుగా ఉన్నట్టు కాకుండా సద్యో వికసితాలై నవనవోన్మేషమైనటువంటి మధువు నిశ్యందమానంగా ఉండేటువంటి చక్కటి పువ్వులు కలిగిన తుళువన్,
తులసి మాలికను ధరించిన ఎమ్మాన్ మా స్వామి. ఆ చెప్పుకోవడంలో ఒక దివ్యానందం. మా అబ్బాయి అండి ఇవన్నీ చేశాడు, మా అమ్మాయేనండి అని మా అన్నప్పుడు ఎంత ఆనందపడతామో, నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా పెరువాళ్ళని ఎమ్మాన్ మా స్వామి అండి ఆయన, మాయనై మాయావి అండి, కన్ననై ఎంత సులభుడండి, ఎంత రక్షకుడండి. ఈ కണ്ണన్ అంటే రక్షకుడు అనే పదాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటే, అళి మగిలిందు మొదటి పదం అళి రక్షణ. ఈయన స్వభావమే రక్షణ కాబట్టి రక్షించడంలో ఉత్సాహం చూపించాడు అని ఆ రెండింటిని మనం కలుపుకోవచ్చు అనమాట. అలాంటి ఆయన్ని మణి ఓళి వన్ననెంగో రత్నంలా ప్రకాశించే దివ్య దేహము కలవాడు అననా. ఈ అనేవాళ్ళు ఎవరండి? బ్రహ్మరుద్రాదులందరూ అని గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. నువ్వింత కాంతి స్వరూపుడవని అననా. ఒరువన్ ఎన్రు అద్వితీయుడవి, చాలా ముఖ్యమైన పదం. నీలాంటి వాడు వేరొకడు లేడు. ద్వితీయుడు లేడు, అద్వితీయుడు అంటే నీలాంటి వాడు వేరొకడు లేడు. ఏత్తనింద్ర అలా స్తోత్రం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? బ్రహ్మ రుద్రుడు. నళిర్మదిన్ సెడయన్ ఎన్గో చల్లటి చంద్రుణ్ణి జడలలో ధరించిన రుద్రన్. సెడయ్యన్ అంటే రుద్రన్ రుద్రుడని అననా. నాన్ముగక్కళ ఉళంగో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అని పిలవనా. ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చేత, ఆ రుద్రుని చేత, వారిద్దరూ నీ సృష్టిలోని వారైనప్పుడు వారితో సహా లోకాలని రక్షించడంలో ఉత్సాహం చూపించేటువంటి వాడివై అందమైన తులసి మాలికలు వేసుకుని, ఆ తులసి మాలికలు కూడా ఏదో వేసుకున్నాం అన్నట్లు కాకుండా చాలా తేనెలు చిమ్మేటువంటి తులసి దళాలు, పువ్వులు అందమైనటువంటివి. అంటే ఎంత నైగ నిగ్యము, ఎంత కాంతి, ఎంత పరిమళము దానిలో నిండి ఉంటుంది అనేటువంటి అలాంటి తులసి మాలలని ధరించిన నా స్వామి ఆయన మాయావండి, ఆయన కృష్ణుడండి అని 3-4 పాదాలు ముందు చెప్పేసుకుని, అలాంటి ఆయన మణి ఒళి వర్ణన్ రత్నంలా ప్రకాశించే వర్ణ రంగు కలిగినటువంటి వాడు. ఒరువన్ అద్వితీయుడు, ఆయన లాంటి వాడు వేరొకడు లేడు. ఏతనింద్ర అలా స్తోత్రం చేయబడేవాడు ఎవరి చేత? శంకరుని చేత, బ్రహ్మ చేత అన్నమాట. నళిర్మది సెడయ్యన్యంగో మంచి చల్లనైన చంద్రుణ్ణి జడలలో ధరించినటువంటి రుద్రుడననా. నలుముఖ కళవళంగో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అననా. వారి చేత సృష్టింపబడే నిన్ను వారి పేరుతో పిలవనా అంటే అర్థం ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు కూడా పొగడేటువంటి ఉత్తమత్వం కలిగినటువంటి స్వామివి. అది వారిద్దరికీ అంతర్యామిగా ఉండి నువ్వు వారిని నడిపిస్తున్నావు అనేటువంటి విషయం తెలుసుకున్న నాడు వాళ్ళ పేర్లతోటే పిలిచినా పర్వాలేదు. ఎందువల్లంటే ఈ పది అంతా కూడా, విభూతి అంతా కూడా స్వామిదే అని చెప్తున్నారు. ఆ విభూతిలో భాగాలే రుద్రుడు గాని, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కాని. కాబట్టి నిన్ను విభూతి అననా, అదననా, ఇదననా అన్నప్పుడు రుద్రుడననా, బ్రహ్మ అననా, ఆ విభూతుల భాగాలే అవి కూడా. కాబట్టి ఏదన్నా తదంతర్గతంగా అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి నీకే చెందుతుంది అనేటువంటి విశిష్టార్థాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానం 138వ పేజీ. 8ஆம் பாட்டு 8వ పాట. ஜகத்தில் பிரதானரான பிரம்மருத்ராதிகளை విభూతియాగ ఉడయ్యనాన అడివై పేసుగిరార్. ఎంత కరెక్ట్ గా ఆ వ్యాఖ్యాన పదాలు ఉంటాయో, అద్భుతమైన పదాలు. ఏవి ఎక్కడ పడాలో అక్కడ పదాలు పడడం. జగత్తిల్ ఈ లోకంలో ప్రధానరాన చాలా ప్రధానులుగా చెప్పబడేటువంటి బ్రహ్మ రుద్ర ఆదిగళై, బ్రహ్మ రుద్రుడు, ఆది శబ్దం చేత ఇంద్రాది దేవతలు అందరూ కూడా
ఇవి విభూతియాగ ఉడయ్యనాన, ఇది అసలు పదం. వీళ్ళందరినీ తనకు శరీరంగా తన విభూతిగా చేసుకున్నటువంటి పరమాత్మ. సృష్టి అంతా ఆయన దేహం, ఆ దేహంలో ఉండేవాడు పరమాత్మ అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ విభూతియాగ ఉడయ్యనానపడి పేసుగిరాలు, దాన్ని ఇక్కడ చక్కగా చెప్తున్నారు. ఒళిమణి వಣ್ಣనెన్గో, 3వ పాదంలోంచి 3, 4 చెప్పుకుని 1, 2కి మనం వెళ్ళాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఆ అర్థంలో వ్యాఖ్యానం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక వాక్యాన్ని 2 రకాలుగా చెప్పవచ్చండి. వాళ్ళందరూ నిన్ను ఇలా అన్నారు అని ఒక రకంగా చెప్పచ్చు. నువ్వు ఇలాంటి వాడివా అని వాళ్ళందరూ అంటున్నారు అని చెప్పచ్చు. 2 ఒకటే భావన. ముందు చెప్పిన వెనక చెప్పిన ఒకటే భావన. ఎటొచ్చి అన్వయం చేసుకునేటప్పుడు ఇలా అయితే బాగుంటుంది అనేటువంటి దాన్ని మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా చక్కగా సూచించారు. ఏమని అంటున్నారట బ్రహ్మరుద్రాదులు? ఒళి మణివಣ್ಣనెన్గో కీశ్చొన్న వழிవഴുగు పెన్నాడినపడి. ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి సౌందర్యాన్ని అనుసరించి చెప్తున్నారు, దానికి అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అని అర్థం అన్నమాట. ఒరువన్ ఇత్యాది ఇవన్ జగత్తుకు ప్రధానం ఎండ్రు అవివేకిగళే తుంబడియాయి. ఒరువన్ ఒక ఆయన అని ఎప్పుడు అంటామండి మనం పేరు చెప్పకుండా? అదంత ప్రధానం కానప్పుడు ఒకళ్ళు ఎవరో వచ్చారండి అంట. ఎప్పుడంటాం ఎవరో వచ్చారని? మనకు అంత ఇది కానప్పుడు, మనకి చాలా ముఖ్యమైన అనుకోండి, అమ్మో వాళ్ళు వచ్చారండి అని ఆ పేరు చెప్తాం. అలాగే ఇక్కడ ద్వితీయత్వం అద్వితీయత్వం అనేటువంటి మాటలకి ఇక్కడ ఒరువన్ అని, ఈ జగత్తుకి సృష్టి రుద్రుడండి అని కొంతమంది అంటారు, మూలం బ్రహ్మండి అని కొంతమంది అంటారు. జగత్తుకు ప్రధానం ఎందు వాళ్ళిద్దరూ ప్రధానులండి. అవివేకిగళే తుంబడియాయ్, తెలియనటువంటి వాళ్ళు అంటారు. అక్కడికి సిద్ధాంత స్థాపన అయిపోయింది. వాళ్ళిద్దరూ ఈయన సృష్టిలో భాగాలే, వారిలో అంతర్యామిగా ఉండి తానే సృష్టిని నడుపుతున్నాడు. ఆ అర్థం వచ్చేసింది. కుళిరంత మదియం, చల్లగా ఉండేటువంటి మది అంటే చంద్రుడు. చంద్రుణ్ణి సెడయ్యం ఉడయ్య రుద్రనన్ వేణో, జడలలో ధరించిన చంద్రకళాధరుడు రుద్రుడని పిలవనా. నళిర్మది చెడయనంగో తలయ్యాన మదియుడైవనన్ వేణో. అంత అందమైనటువంటి చంద్రుణ్ణి జటాజూటములో ధరించిన వాడని చెప్పనా. అవరిగల్ భ్రమం పోకి తన్ పక్కల్ వన్నమిల్లయే. ఆయన ఈశ్వరుడు అనేటువంటి భ్రమని, ఈశ్వరత్వము అంటే నియమన సామర్థ్యము శ్రీమన్నారాయణునిదే. అవనొక్కం కూడా జనకనాను చతుర్ముఖ నాగర దైవమెన్బేనో. రుద్రుడు కాదండి, రుద్రుడికి కూడా తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మగారికి కూడా అంతర్యామిగా ఉండి స్వామియే సృష్టిని నడుపుతున్నాడు. அழிமகிழ்ந்து ரட்சணத்தையே ஆதரித்து లోకంగళయుడయ్య సృష్టితు అవై ఏత్తనిన్న. ఈ లోకాలన్నిటినీ సృష్టించి ఆదరించి వారి చేత స్తోత్రం చేయబడి, ఏత్తనిన్న అంటే స్తోత్రం చేయబడ్డం. ఎవరి చేత స్తోత్రం చేయబడ్డాడంటే వ్యాఖ్యానాల్లో ఇస్తారు. బ్రహ్మ రుద్రాదుల చేత స్తోత్రం చేయబడేటువంటి వాడు. యాదరు ప్రయోజనத்தை నినైతు సృష్టిస్తాన్న, ఏదైనా సరే ఒక ప్రయోజనము కోసమని భావించి అన్నిటినీ సృష్టించేటువంటి వాడు. అంద ప్రయోజనం పెద్ద నిండ్రా. అలాంటి ప్రయోజనాన్ని పొందిన తర్వాత కళిమలరిచ్చాది కళియన్నో తేన్. కళి అంటే తేనె, మలరెండ్రు పువ్వు, మలరంటే పువ్వు, మధువయ్యం మలరయ్యం ఉడైతాన. తేనెతో నిండిన పూలతో కూడిన తిరుత్తుజాయమాలయ్యుడయ్యనాయ్. తిరుత్తుజాయమాలని ధరించాడు. చిన్న చిన్న భావాల్లో పెద్ద పెద్ద అర్థాలు తేడా వస్తాయి. మామూలుగా తులసి మాల అంటే ఇన్ని పువ్వులు ఇన్ని తులసి కలిసి కట్టారేమో
అని అనుకుంటారేమో కాదండి. తులసి దళాలలోనే చివరికి తులసి పుష్పాలు చాలా బాగా వచ్చాయి. అవి తేనెతో నిండి ఉన్నాయి. తేనెతో నిండిన తులసి దళ పువ్వులతో ఉన్న తులసి దళాలతో కూడిన మాలికను ధరించిన వాడా. అక్కడికి ఒక పిక్చర్ అలా ఇచ్చేసారనమాట. ఒక నమ్మాళ్ళవార్లు ఆ తులసి మాల వేయాలంటే ఆ తులసి మాలను వేసి ఆ తులసిలోంచి సన్నటి తెల్లటి నోగు నోగులాగా చిన్న 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 పువ్వులు వస్తే ఆ పువ్వుల మీద తుమ్మెదలు వాలినంత పిక్చర్ ని అందులో మనకి ఇచ్చేస్తారు అనమాట. అమ్మాలయ్యాల్ ఎన్నై అనన్యార్హమాగా. ఆ మాల చూసేటప్పటికి నేను పడిపోయానండి. యశదిక్కొండవనుమాయ్. ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో. మనం కూడానండి ఒక్కొక్కసారి పెరుమాళ్ళకి పెద్ద గజమాల లాంటి తులసిమాల వేస్తాం చూడండి. మనం వేయకపోయినా ఎవరైనా భక్తులు సమర్పించినప్పుడు చూస్తాం చూడండి. ఆ చూసినప్పుడు దృష్టి ఆ మాల మీకే వెళ్ళిపోతుంది. అబ్బా 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 ఈ మాల ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని మనస్సుని ఆకర్షించినట్లే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మనస్సుని కూడా తులసి మాల ఆకర్షించేసింది. ఎనక్కు సులభనుమాయ్. కண்ணన్ కదండి, అందువల్ల సులభుడై ఆశ్చర్యమానం గుణచేషితంగళై ఉడయ్యవనుమానవనై. మాయనై అనే పదంకి ఆశ్చర్యములైనటువంటి గుణచేష్టితములు కలిగినటువంటి మహానుభావుడు ఆయనని ఏమని పిలిచేది? ఇప్పుడు ఒళిమణి అనేటువంటి ఈ స్తోత్రాలు ఎవరు చేశారండి? శంకర బ్రహ్మాదులు చేసినటువంటి స్తోత్రాలు. ఏమన్నారు వాళ్ళు? ఒళిమణి, చక్కటి ఉజ్వలమైన మణి వంటి కాంతి కలిగిన వాడు అని అన్నారు. అది అలా నిన్ను పాడిన బ్రహ్మ అని నిన్ను, రుద్రుడు అని నిన్ను పిలవనా? ఆ రుద్రుడికి కూడా జనకుడైన బ్రహ్మ అని నిన్ను పిలవనా? చాలా క్లియర్ గా చెప్పేశారు అనమాట. ఆ రుద్రుడిని కూడా వర్ణించారు. చాలా చల్లగా ఉండేటువంటి చంద్రుణ్ణి జడలో పెట్టుకొని ఉంటాడు. ఆ జడల్లో మెరిసిపోతూ ఉంటాడు. ఆ రుద్రుడికి కూడా తండ్రి అయిన బ్రహ్మగారు, ఆ బ్రహ్మగారు కూడా స్తుతించేటువంటి నువ్వు. ఇలాగ దీన్ని ఆయన అలా ఉంటాడో వర్ణించేసి, అలాంటి వాడివి నిన్ను ఇలా అననా అలా అననా అంటే ఉత్తరార్థాన్ని ముందు చెప్పుకొని పూర్వార్థాన్ని తర్వాత చెప్పుకున్నట్లు అవుతుంది. లేదండి వరుసగానే చెప్పేసుకుంటామంటే నిన్ను ఇలా అన్నా అలా అననా అలా అననా అని బ్రహ్మ రుద్రాదులందరూ కూడా చక్కగా పొగుడేటువంటి నీలమణి కాంతి కలిగిన స్వామివి అని ఇలా కూడా చాలా అర్థాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అని పరమాత్మ యొక్క కాంతి వర్ణాన్ని, తర్వాత అద్వితీయత్వాన్ని, తర్వాత బ్రహ్మ రుద్రాది స్తోత్రత్వాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. ఒళి మణి వಣ್ಣనెంగు ఒరువనన్రు ఎత్తనెన్రా నళిర్మరిసడయన్నెంగో நான்முகக்கட உளன்கோ களிமகிழ்ந்து உலகமெல்லாம் படைத்து அவை ஏத்த நின்ற களிமலர்த்துளவனம்மான் கண்ணனை மாயனையே. தந்தோ பாசனம். கண்ணனை மாயன் தன்னை கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்ட அண்ணலை அச்சுதனை அனந்தனை அனந்தன் தன்மேல் நன்னே நன்கு உரைகின்றானை ஜாலமுண்டு மிழந்த மாலை ఎన్నుమారరియ మాటేన్ యావయ్యం ఎవరుం తానే. చాలా నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ప్రేమతత్వం అంతా ఒక ముద్ద చేసేసి పాసురాలు రచించారా అన్నట్లుగా సాగినటువంటి రచనా సౌందర్యం అది. కన్ననై మాయంతన్నై కడల్ కడైందముదం కొండ అన్నలై అచ్యుతనై அனந்தனை அனந்தன் தன்மேல் நன்னி நன்கு உரைகின்றானை ஜாலம் உண்டு மிகுந்த மாலை ఎన్నుమారు அறிய మాటేన్ యావయ్యం ఎవరుం తానే. ఇందులో ముఖ్య పదం ఎన్నుమారు அறிய మాటేన్. ఆయన్ని ఎలా నుతించాలో తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. ఎన్నుమారు அறிய மாட்டேன்.
అంటే ఎన్నుమారు ఎలా అనుసంధించాలో అనే విషయాన్ని హరియమాటే తెలియలేకపోతున్నాను. ఎందువల్లండి? కన్ననై, ఆయన కృష్ణుడండి. అన్ని అవతారాల కంటే విలక్షణమైనటువంటి అవతారం శ్రీకృష్ణ అవతారం. అవతారాః సంతు అన్యే సరసిజనయనస్య సర్వతో భద్రాః కృష్ణాదన్య కోవా ప్రభవతి గో గోప గోపికా ముఖ్యై. ఎంత అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని రచించారండి లీలాసికులు కృష్ణ కర్ణామృతంలో. అవతారాః సంతు అన్యే, అన్ని అవతారాలని ఉన్నాయి, ఉండనే ఉండి అలాగా ఓ పక్కన పెట్టండి. ఎందుకంటే సరసిజనయనస్య సర్వతో భద్రాః అవతారాః సంతు. చాలా గొప్పవాడైన స్వామి అవతారాలు అనేకం ఉంటే ఉండవచ్చు కాక. కృష్ణాదన్య కోవా ప్రభవతి గోగోప గోపికాముఖ్యై. గోగోప గోపికాముఖ్యై, గోవులని గోపాలులని గోపికలని తరింప చేయడానికి కృష్ణాదన్య కోవా ప్రభవతి. కృష్ణుణ్ణి మించినటువంటి సమర్థుడు ఎవరున్నాడు? అంత ప్రాణం ఆ కృష్ణావతారం అంటే. చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఎప్పుడు, కృష్ణ జుష్ణ తృష్ణ తత్వం. కృష్ణుడు అనేటువంటి ఒక దాహం, ఆ దాహం ఒక రూపుదాలిస్తే నమ్మాళ్వారయ్యారు. అంత ఇష్టం కృష్ణుడు అంటే. అందువల్ల కన్ననై కృష్ణుడు, మాయం తన్నై అద్భుత గుణాలు కలిగిన వాడు, ఆశ్చర్య గుణాలు కలిగిన వాడు. ఈ మాట చూడండి. కడల్ కడయింది అముదం కొండాన్ననై, సముద్రాన్ని చిలికి అమృతాన్ని ఇచ్చిన స్వామి. ఒక నమ్మాళ్ళవాళ్ళు ఇంకో చోట అంటారు, ఒక అమృతం ఇంకో అమృతాన్ని చిలికి ఇచ్చింది. ఒక అమృతం అంటే కన్నననే అమృతం. ఆ అమృతం ఒక క్షీరసాగర మదన సమయంలో వేరొక అమృతాన్ని చిలకడానికి సాధనమైంది అన్నట్లుగా అమృతాన్ని తెచ్చినటువంటి అన్ననై స్వామి. అచ్యుతన్ నచ్యావయతీతి అచ్యుత, ఎప్పుడు వదిలిపెట్టని వాడు. తానున్న స్థానం నుంచి తను కిందకి రాడు, తాను చేపట్టిన వారిని కిందకు విడువడు. ఈ జారడం అనేది రెండు రకాలుగా ఉండదు. భక్తుల్ని ఆశ్రయించిన వారిని జారనివ్వడు, తాను తన స్థలం నుంచి కొంచెం కూడా కిందకి రాడు. కాబట్టి ఆయనకి ఏమని పేరు? అచ్యుతుడు అని పేరు. అనందనై అపరిచ్ఛిన్న వైభవము కలిగిన వాడు. అనంతం అంతము లేనివాడు. పరిచ్ఛిన్నము అంతము, అనంతము అంటే చివర అనేటువంటిది లేనివాడు. అనందం తన్మేల్ నన్గూరేగిన్నానై, అనంతం తన్మేల్ ఆదిశేషుడి మీద నన్ను నన్గూరేగిన్నానై, నన్ను చక్కగా హాయిగా నన్గూరేగిన్నానై బాగా శయనించినటువంటి స్వామి. అనంతుని మీద శయనించినటువంటి స్వామి. మాలై తర్వాత జాలం ఉండు మిజుంద, లోకాన్ని ఆరగించి బయలుపరిచిన స్వామి. మాలై వ్యామోహశీలుని శ్రీయప్పతిని ఎన్నుమారు వరియమాటేనే. ఎలా పిలవాలో తెలవడం లేదు. ఈయన ఏదో పేరు పెట్టి పిలుద్దామని ఒక మాట అనేలోపు కన్నన్ అనేటప్పటికి మాయన్న అనే పదం తోసుకు వచ్చేస్తాం. మాయన్న అని పిలుద్దాం అనుకునేటప్పటికి కడల్ కడయింద అముదం కొండ అన్ననై అను. ఆ అన్ననై అనేటప్పటికి అచ్యుతనై అని, అచ్యుతనై అనేటప్పటికి ఆనందనై పదాలు తోసుకొచ్చేస్తుంటే ఏమని పిలవాలో ఏమనాలో ఎలా పలకాలో నాకు తెలియడము లేదు అనేటువంటి అద్భుతమైన మాట చెప్తూ, ఆ యావయ్యం ఎవరు తానే. యావయ్యం సృష్టిలో అచేతనాలు, ఎవరు చేతనాలు. ఈ మాటలు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. అచేతనాలు చేతనాలు, తానే అన్నీ అయి ఉన్నవాడు. చేతన విశిష్టుడు అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతం అన్నమాట. ఇదే విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతం.
తాను ఉండి తనతో చేతన అచేతనత్వాలని నింపుకున్నటువంటి మూర్తి విశిష్ట అద్వైత మూర్తి. అంత పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని యావయ్యం ఎవరం తానే, చేతనాలు అచేతనాలు అన్నీ ఆయనే అయ్యాడు అని ఒక చిన్న పదంలో మనకి ఇక్కడ చెప్పేశారు అన్నమాట. ముందుగా 7 వ్యాఖ్యానాన్ని చూసుకుందాము. 140వ పేజీ, 139వ పేజీ చివర, 9వ పార్ట్ 139వ పేజీ చివర. அவனுடைய విభూతి విస్తారంగల్ తనిత్తనియే పేస ముడియాదు. ఆయన యొక్క విభూతి ఎంత గొప్పదో తనియే ప్రత్యేకంగా, ఇదిగోనండి ఈ విభూతి ఎంత, ఈ విభూతి ఎంత, ఈ విభూతి ఎంత అని చెప్పడానికి సాధ్యము కానటువంటిది. కార్యకారణ రూపమాన చేతనంగళ్ అవనుక్కు విభూతిಯನ್ನು ప్రయోజకత్తిలే సొల్లలాం ఎత్తనై ఎంగిరార్. ఇక్కడ ఇచ్చేశారు మొత్తం విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని అంతటిని ఈ వాక్యంలో ఇచ్చేశారు. కార్య కారణ రూపమాన చేతనంగళ్ అవనుక్కు విభూతి. ఈ మాట ఒకటి తెలిస్తే ఈ పాసరం అంతా తెలిసినట్టే. చేతనాలు అచేతనాలు అని 2 రకాలు ఉన్నాయండి సృష్టిలో. చేతనాలు అంటే మనం అందరం బద్ధులు, ముక్తులు, నిత్యులు, వీళ్ళని చేతనులు అంటారు. అచేతనాలు అంటే 3 తత్వాలు ఉన్నాయి. శుద్ధ తత్వం, మిశ్రతత్వం, కాలతత్వం అని 3 తత్వాలు ఉన్నాయి. ఈ మాట ఒక్కటి చాలా క్లియర్ గా తెలిస్తే ఈ పాసనం తెలిసిపోయినట్లే. జీవులలోనేమో చేతనాలు అంటే మనం చేతనులం. చేతనులు ఎన్ని రకాలు? బద్ధ, ముక్త, నిత్య అని 3 రకాలు. అచేతనాలు ఎన్ని రకాలు? శుద్ధ సత్వ, మిశ్ర సత్వ, కాలతత్వ అని 3 రకాలు. ఇది ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఆయనే అయిపోయాడు. చేతనాలు అచేతనాలు అన్నీ ఆయన అయిపోయేటప్పటికి ఏ పేరు పెట్టి పిలవాలో నాకు తెలియడం లేదు అని అంటున్నారు అన్నమాట. తనెత్తనే కార్యకారణ రూపమాన చేతనాచేతనంగళ్ అవనుక్కు విభూతిಯನ್ನು ప్రయోజకత్తిలే. ప్రయోజకం అంటే ఇక్కడ మంచి పదం అండి, దీనికి అర్థం వేరు. ప్రయోజకత్వం అంటే కిందని మీకు జీయర రుంబదంలో 2వ లైన్లో ఇచ్చారు చూడండి. చేతనత్వ అచేతనత్వ రూపోపాధి క్రోడీకారేణ, క్రోడీకరించడం అంటే మొత్తం ఓవరాల్ గా ఒక భావాన్ని చెప్పడం. ఇప్పుడు సృష్టి అన్నీ ఉంటాయి. మనుషులు ఉన్నారు, జంతువులు ఉన్నారు, గోవులు ఉన్నాయి, పక్షులు ఉన్నాయి, క్రిమికీటక, ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే 84 లక్షల జీవకోటిని మనం చెప్పలేం. వాటన్నిటిని క్రోడీకరించి ఓవరాల్ చేసి మొత్తం మీద మనం ఎలాగ చెప్తాం? చేతనాచేతనంగళ్ళవనుక్కు విభూతిಯನ್ನು ప్రయోజకత్తిలే, క్రోడీకరణతోటి అని రాసుకోవాలి ఆ ప్రయోజకత్తిలే అనే చోట. సొల్లలామెత్తనై ఎంగిరారు కண்ணனை மாயன் தன்னை எத்திரம் என்ன வேண்டும்படியான గుణచేష్టితంగళై ఉడయ్యవనై. కన్ననై అంటే ఏంటండి? ఎత్తిర మురళినోడు అని పత్తుడై అడియవర్కులో మనకి చెప్పినట్లుగా ఏమి సౌలభ్యమూర్తి వల్ల అయ్యాని గుణాలని చేష్టలని కూడా తలచుకొని ఆనంద పారవస్యం. గుణాలకి చేష్టలకి తేడా ఉంది. గుణాలు అంటే ఆ లోపల ఉండేటువంటి అలవాట్లు అన్నమాట. చేష్టలు అంటే వాటిని చేసి క్రియారూపంగా చెప్పేటువంటి పనులు అన్నమాట. అంటే భావము దాని యొక్క కార్యరూపము, దానిని గుణచేష్టితములు అంటారు. கடலிச்சாதி பிரயோஜனாந்தரபரரானவர்களுக்கும் உடம்பு நோவ கடல் கடைந்து அவர்கள் அபேட்சிதம் సంవిధానం పన్ను స్వామియై. కడలు క్షీరాబ్దిని చిలికి అమృతమిచ్చిన స్వామి
అనడానికి నంబిళ్ళయ్య గారు ఎలా చెప్పారో చూడండి. ప్రయోజనాంతర పరరాన అవర్గళుక్కుం. ఎవరండి అడిగారు క్షీరాబ్దిని చిలకాలి అని చెప్పి? దేవతలు అడిగారు. ఆ దేవతలు ఎలాంటి వాళ్ళండి? ప్రయోజనాంతర పరరాన అవర్గళుక్కుం. ఎదురుకుండా దైవాన్ని పెట్టుకొని, ఇదిగో నువ్వు మాకు ఆ అమృతాన్ని కొంచెం చిలికి పెడతావా అని ఎవరిని అడగాలో తెలియని వాళ్ళు అక్కర్లేని దాన్ని అడగవలసిన ఆయన ద్వారానే చేసుకుంటున్నారు. అది అక్కడ ఉండేటువంటి మెలిక. ఆయన కావాలి మనకి, ఆయన అడగట్లేదు వీళ్ళు, మీరు కొంచెం అమృతం చిలికి పెడతారా అని. ప్రయోజనం ఆయన, ప్రయోజన అంతరులు. అంతర అంటే వేరొక అని అర్థం. మనం చూడండి, గ్రామాంతరం వెళ్ళొచ్చామండి అంటాం, అంటే వేరొక గ్రామానికి. అంతర అంటే వేరొకటి అని. ప్రయోజనాంతర పరరానగడుకు ఉడంబు నోవా. ఏమండి, ఆ చిలకాలి అంటే ఆ మందర పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి పాలకడలిలో పడేస్తే మునిగిపోతే మళ్ళీ ఈయన కాళ్లే పట్టుకుంటే ఆది కూర్మముగా తాను ఒక్కసారి రూపాన్ని ధరించి దాని మీద ఉడంబు నోవా, ఒళ్ళు పచ్చడైపోయేలాగా పైన కొండను పెట్టి పామును పెట్టి కొండ గిర్ర గిర్ర గిర్రమని తిరుగుతూ ఉంటే ఆ వీపంత నొప్పి పెట్టిందో కదా స్వామి. అవరిగళ్ళ అపేక్షిత సంవిధానం. పోన్లే, వాళ్ళు అమృతం కోరుకున్నారు కదా, అపేక్షిత సంవిధానం, కోరినటువంటి ఫలితం. వాళ్ళు అమృతాన్ని కోరారు, అది ఇచ్చినటువంటి పన్నం స్వామియే, ఇచ్చినటువంటి స్వామి. ఎవరైనా నువ్వు కావాలి స్వామి అని అడిగితే బ్రహ్మానంద పడిపోతాడు. అలాంటి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు మాకు అది తెచ్చి పెడతావా? అయ్యో నేను అక్కర్లేదర్రా, మీకు అది కావాలా? సరే నన్ను అడిగారు కదా, అదే ఆనందం, ఇస్తారండి అని తాను బాధపడి అయినా సరే వాళ్ళకి అమృతాన్ని తెచ్చి ఇచ్చినటువంటి స్వామి. అచ్యుతనై తన్నై ఆశ్రయిస్తారే ఒరునాళం నజుబ విడాదే. తనను ఆశ్రయించిన వారిని ఒక్కరోజు కూడా మధ్యలో విడిచిపెట్టకుండా రక్షిక్కం స్వభావన నవనై. ఎప్పుడూ రక్షించే స్వభావం కలిగిన వాడు ఆశ్రయించాలి, నీవాడిని అనాలి. సహృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మి తవాస్మి. నీవాడిని నీవాడిని అంటే చాలు రక్షిస్తాడు. అనంతనై స్వరూపరూప గుణ విభూతిగళాల్ అపరిచ్ఛిన్న నావనై. స్వరూపము అనంతం, అంతము లేనివాడు. దేంతో అంతము లేనివాడు? స్వరూపం ఇంత అని అంతము లేదు, రూపం ఇంత అని అంతము లేదు, గుణం ఇంత అని అంతము లేదు, విభూతి ఇంత అని అంతము లేదు. 4 విషయాలలో అంతము లేనటువంటి స్వామి. ఈ 4 మొత్తం జీవతత్వానికి ప్రతీక. ఎందులోనూ అంతము లేనటువంటి వాడు. అనందన్నిత్యాది శేషత్వ కాష్టయ్యలే నెక్కయ్యాలే శేషయాన శేషయాన వన్మయం విళాకొల్లై కొళ్ళ వల్లనాన తిరు అనంతాజ్వాన్ మేలే కిట్టి కిట్టి. శేషత్వ కాష్టయ్యలే. ఇంకా అనంతుడి మీద శయనించడాన్ని చెప్తున్నారు. శేషత్వ కాష్ట అని అన్నారు. శేషత్వ కాష్ట అంటే నేను నీకు చెందిన వాడిని, నీకు ఎలా కావస్తే అలా నేను మారిపోతాను అంటాటండి. అందుకే ఆయనకి శేషుడు అని పేరు వచ్చింది. ఆళ్వందారు స్తోత్రంలో యామునార్యులు అద్భుతంగా గ్రహిస్తారు, మనకు అనుగ్రహిస్తారు. చూడండి, నివాస శయ్యాసన పాదుకాంసుకోపదాన వర్షాతప వారణాదిభిః శరీర భేదైః తవ శేషతంగతైః యథోచితం శేషయితైర్యతే జనై. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాలు అనంతుణ్ణి గురించి, తర్వాత గరుత్మంతుణ్ణి గురించి కూడా యామునార్యులు గరుత్మంతుణ్ణి గురించి చెప్పినప్పుడు దాస సఖ వాహనం ఆసనం ధ్వజ యస్తే వితానం వ్యజనం త్రయీమయః ఉపస్థితం తేన పురోగరుత్మక వదంగ్రి సమ్మర్ద కిణాంక శోభిన. అద్భుతమైన పదాలని యామనార్యులు. ఆ గరుత్మంతుడి మీద వెళుతుంటే ఆ పాదంతో వెళ్ళేవాళ్ళు చేతిలో బాణాలు వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి
డైరెక్షన్ చెప్పాలి అంటే కుడివైపు తన్నితే కుడి దిక్కుకు వెళ్ళాలి, ఎడం కాలుతో ఎడం వైపు తన్నితే ఎడం వైపుకి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది పాదాల యొక్క త్వదంగ్రి సమ్మర్ద కిణాంక శోభిన. కిణాంకములు అంటే కాయలు కాచిపోతుంటాయి చూడండి, వీరులకి బాణాలు వేసే వాళ్ళకి చాలా చక్కగా ధనస్సుని లాగి వదిలినప్పుడు ఆ నారి భుజానికి తగిలితే ఆ భుజానికి ఒక గుర్తు ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. అలాంటి సేవలు చేసే ఆయనని గరుత్మంతుల్ని పొగడతారు. ఇక్కడ శేషుణ్ణి నివాస, పడుకుంటావా స్వామి, కూర్చుంటావా, నీకు నివాసం కావాలా, నేనున్నా. శయ్య, ఇదిగో పక్కగా మారిపోతా. ఆసన, కూర్చోవడానికి కుర్చీలా తయారైపోతా. పాదుక, ఎక్కడికైనా వెళతావా, నేనే పాదుకలైపోతా. అంశుక, మంచి వస్త్రాలు అయిపోతా. ఉపదాన, తలగడ అయిపోతా. వర్ష తపవారణాదివి, వర్షంని ఎండని వారించడానికి ఉపయోగపడే గొడుగు మొదలైన వాటిగా మారిపోతా. క్షత్రంగా కూడా నేను మారిపోతా. తవ యద్దోచితం శేషతాం గతై, నీకు తగినట్లుగా శేషత్వాన్ని చూపించేటువంటి శరీర భేదై, శరీర భేదాల చేత ఒకే అనంతుడు. ఒకసారి పక్క, ఒకసారి కుర్చీ, ఒకసారి పాదుకలు, ఒకసారి వస్త్రం, ఒకసారి గొడుగు, ఇది శరీర భేదాలు. శేష ఇది జనైది ఈర్యతే, శేషుడని జనాల చేత చెప్పబడుతున్నాడు అని చెప్పినట్లుగా అంత అందమైనటువంటి కైంకర్యాలు చేసుకునే భాగ్యానికి నోచుకున్నటువంటి అనందనై స్వరూపరూప గుణ విభూతిగళాల్ అపరిచ్ఛిన్న నానవనై, పరిచ్ఛిన్నం అంటే ఒక హద్దు, అపరిచ్ఛిన్నం ఎండ్లెస్ అన్నమాట. అది అనంతన్నిత్యాది శేషత్వ కష్టయ్యలే నిర్కయ్యాలే శేషియాన వన్మయ్యం. సరిగ్గా ఈ మాటకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి శ్లోకం సరిపోతుంది. విళాక్కులై కొళ్ళ వల్ల నానా వ్యాముగ్ధుణ్ణి చేసేశారు. విళాక్కులై కొళ్ళవాన కబళీకరిక్కై అని ఒక మాట కింద ఆఖరి లైన్ చూడండి. విళాక్కులై కొళ్ళుగై కబళీకరిక్కై, అదావదు వ్యాముగ్ధనాక్కుగై. ఎంత మంచి అర్థాలు అంటే, భాష మాట్లాడేటప్పుడు మనం చిన్న చిన్నగా పదాలతోటి ఆహా బాగా అన్నీ పెట్టుకుని వచ్చారండి అనేది ఒక ప్రకటన అవుతుంది. భలే అలంకరించుకొని వచ్చారండి, రెండు ఒకటే. కానీ పెట్టుకుని వచ్చారు అనడానికి, అలంకరించుకొని వచ్చారు అనడానికి కొంచెం ఆ పద ప్రయోగంలో స్థాయి భేదము ఉంటుంది. ఇంకా పై పై వాక్యాలు చాలా ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ ఎంత విళాక్కులై కొళ్ళ వల్ల నాన తిరువనంతాన్ మేలే కిట్టి. కబళీకరించడం అంటే వ్యాముగ్ధుల్ని చేయడం అంటే పారవస్యాన్ని కలిగించేటువంటి అనంతాళ్వాన్ మేలే కిట్టి, అలా దాని మీద శయనించి పిరాటిమార్ తిరుమలై పక్క పేజీ తడక్తాலும் நெருக்கிய జుప్పవన్నాదపడి కణ్వళరంద అరుళిగిరవనై. అలా పడుకునున్న పుట్ట అమ్మవారు వచ్చి సాక్షాత్తు కౌగిలించుకున్నా కూడా ఆహా ఈ పడక యొక్క సుఖం ఎక్కడ పోతుందో అన్నంతగా చెలించకుండా ఉండేటువంటి స్వామిటండి. ஞாலமுண்டமிழிந்தமாலை ఆపన్నరుండానాల పడుకయ్యలం పొరుందాదవనై. అమ్మవారు వస్తే కూడా ప్రేమగా కౌగిలించుకుంటే కూడా చెలించని ఆ మనసు ఆపన్నరు ఉండానార్. ఎవరైనా ఒక్కసారి ఆ పన్నులు పిలిస్తే ఆ పడుకయ్యలం పొరుందాదవనై, అబ్బబ్బా ఈ పడకమే ఉండలేని అని చెంగమని లేచి కూర్చో. అంటే భోగానుభవము కంటే కూడా భక్త రక్షణ ప్రాధాన్యమే తన జీవన యానంగా కలిగినటువంటి పరమాత్మ తత్వము. అంటే నాకు మీరు ఆపదలో ఉన్నారని తెలిసినప్పుడు నేను నా సుఖాలు చూసుకోను, అమ్మ అయినా సరే పక్కకు పెట్టి మీ దగ్గరకు వస్తాను అనేటువంటి భావాన్ని చెప్తున్నారు. ఎన్ను మారరియ మాటేన్ అవనం విభూతి విషయమాగ పరక్క చొల్లికొండు పోరా నాస్త్యంతో విస్తరస్యమేయన్నారిరే.
లెక్క పెట్టలేనండి, తెలియచేయలేనండి, చెప్పలేకపోతున్నానండి. ఎందువల్ల చెప్పలేకపోతున్నావు అని అంటే ఆ మనకి అంతతే కథయిష్యామి విభూతిరాత్మన శుభా ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ట నాస్తి ఎంతో విస్తరస్యమే. గీత వ్యాఖ్యాన వాక్యాలు అన్నీ గీతార్థ సారాలు. ఒక్కొక్క వాక్యం రాశారంటే అది భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకానికి అర్థమై ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ అలాంటి వ్యాఖ్యానం. అందుకే ఈడు అన్నారు. ఈడు అంటే తగినది అని అర్థం. తెలుగులో ఈడు జోడు లాగా ఈడు తగినది. నమ్మాళ్ళవార్ల పాసుర పదాలకి ఈడు తగినటువంటిదే అని ఒక అర్థం. రెండవది ఈడు అన్నారు. ఈడు అంటే వ్యామోహపరిచేది. చదువుతున్న కొద్దీ అసలు ఇలా ఎలా రాయగలిగారు? ఒక్కొక్క వాక్యం ఒక్కొక్క భగవద్గీత సారాంశ వాక్యంగా ఆ శ్లోకాలని, ఆ ఖండాన్ని రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఆ భావాన్ని శ్లోకపాదంలోకి తీసుకుని వచ్చేస్తున్నారు. ఆనాலும் ప్రయోజకత్తిల్ సొన్నాలో ఎన్నెల్ సంక్షేపంగా. ఇక్కడ ప్రయోజకత్తిల్ అంటే చాలా సంక్షేపంగా మొత్తం మీద మీకు సారాంశం చెప్తున్నాను వినండి అంటారు చూడండి. అలా చెప్పాలంటే యావయ్యం ఎవరుం తానే చేతనా చేతనంగళడయ్య ప్రకారమాగ తాన్ ప్రకారియాయిరిక్కుమెత్తనై. మొత్తం వ్యాఖ్యానాన్ని అంతటిని ఒక్క వాక్య అర్థంలో చెప్పేశారు. చేతనాలు అచేతనాలు అన్ని తనకి శరీరము కాగా తాను ఆ శరీరము లోపల ఆత్మగా ఉంటాడు. ఈ వాక్యం అర్థమైతే పాసరం అర్థమైనట్లే. పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆయన చుట్టూ చేతనాలు అచేతనాలు ఉన్నాయి. ఈ చేతనాలు ఆయన దేహంగా ఉన్నాయి. ఆ లోపల ఆయన ఆత్మస్వరూపుడై వీటిని నడిపిస్తున్నాడు. ఎంత క్లియర్ గా చెప్పేశారో చూడండి. ఆ నిర్మాణాన్ని ప్రకారి అని ఒక అందమైనటువంటి పదాలు వాడారే. ప్రకారము అంటే దేహము, ప్రకారి అని అంటే దాన్ని ధరించినటువంటి వాడు, అది దేహముగా కలిగినటువంటి వాడు అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని దీన్ని శ్రీభాష్యంలో చాలా లోతైన సూత్రాలతో వ్యాఖ్యానంతో వ్యాస మహర్షి బ్రహ్మసూత్రాలు రాస్తే మనకి భగవద్ రామానుజులు అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని శ్రీభాష్య రూపంగా ఇచ్చారు. మనకు ఒక పట్టాన అది కొరుకుడు పడదండి, అర్థం కాదండి. చెప్పినంతసేపు వింటుంటే ఆహా ఓహో అన్నట్టుగా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత అది బుద్ధిస్థం చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. అలాంటి టాపిక్ సంపద్యావిర్భావ అధికరణము అని ఒకటి ఉందండి శ్రీభాష్యంలో. సంపద్యావిర్భావ అధికరణం. దీనినే మనకి ఈ పాసురంలో చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. 10వ పాసురంలో అని చెప్తున్నారు. 9 పూర్తి చేసుకున్నాం. కண்ணనై మాయంతన్నై கடல் கடைந்த முதம் கொண்ட அண்ணலை அச்சுதனை அனந்தனை அனந்தன் மேல் நெண்ணு நன்கு உரைகின்றானை ஜாலமுண்டமிழந்த மாலை எண்ணுமாறறிய மாட்டேன் யாவையும் எவரும் தானே. பதி யாவையும் எவரும் தானாய் அவரவர் சமயந்தோறும் தோய்விலன் புலைந்தக்கும் சொலப்படான் உணர்வின் மூர்த்தி ஆவி சேர் உயிரினுள்ளார் அதுவும் ஓர் பத்திலாத பாவனை அதனை கூடில் అవనయ్యం కూడలామే. చాలా సిద్ధాంతాలన్నిటినీ చెప్పినటువంటి పాసురంగా చెప్తారు దీన్ని. యావయ్యం ఎవరుం తానాయ్ அவரவர் சமயந்தோறும் தோய்விலன் குலைந்தைந்துக்கும் சொலப்படான் உணர்வின் மூர்த்தி ஆவிசேர் உயிரினுள்ளால் ஆதுமோர் பத்திலாத பாவனை அதனை கூடில் అవనయ్యం కూడలామే. ఇందులో 4వ పాదంలో పావనై అని ఒక మాట ఉంది చూడండి. పావనై తమిళ భాషలో పకారం మొదటి అక్షరాలు ఒక్కటే, మిగిలిన 4 అక్షరాలు చదవాలని చెప్పుకుంటాం కదండి. పా పాప బాప
ఆ 4 అక్షరాలకి పా ఒక్కటే అక్షరం ఉంటుంది. ఇక్కడ పావనై అంటే భావనై అని అర్థం. భావము కలిగిన వారు. ఏమి భావము కలిగినటువంటి వారు? ప్రతిపదార్థం చెప్పుకుంటే అర్థం అవుతుంది. 10వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థం యావయ్యం. ఒక 2-3 సార్లు శ్రద్ధగా విని అర్థం తెలుసుకుంటే ఇంకా ఈ పదాలు అలవాటు అయిపోతాయి. చేతన అచేతన 2 పదాలు ఉన్నాయి. చేతన ప్రాణాలు కలిగినవి, అచేతన ప్రాణాలు లేనివి. చేతన అచేతన విశిష్టుడు స్వామి. ఇంక ఈ పదం వచ్చేస్తుంది చూడండి. చేతనాలు అచేతనాలు తనలో నింపుకున్నటువంటి స్వామి. దాన్ని చిన్న మాటలతో చెప్పారు. యావయ్యం యావయ్యం సకల అచేతనములకు అచేతనములకు ఎవరం సకల చేతనులకు తానాయ్ తాను అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. సిద్ధాంత స్థాపన అయిపోయింది. చేతనాలకి అచేతనాలకి అంతర్యామిగా పరమాత్మ ఉన్నాడు. అయిపోయింది అక్కడికి. అది అవరవర్ సమయందోరం వాళ్ళ యొక్క వ్యవస్థలలో తోయి విలన్ ఆయనకి ఏమాత్రం సంబంధం ఉండదు. అన్నిటిలో తానున్నాడు, అందులోవేవి తనకు అంటావు. భలే ఉంటుంది సైన్స్. అన్నిటిలో లోపల ఉన్నాడు తాను, ఏది తనకి అంటని వాడు. అలా ఎలా అంటకుండా ఉంటుంది ఏమండి? చిన్న పేడ పురుగుని చూస్తామండి మనం. పేడ ఇంట్లో గోసంపద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కనపడుతూ ఉండే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. ఆ పేడలోంచి పైకి చిన్న పేడ పురుగు వస్తుంది. దాని ఒంటి మీద ఇంత కూడా అంటుకోదండి, అందులోంచే వస్తుంది అది. కానీ దాని ఒంటి మీద ఆయిలీగా ఉంటుంది అదంతా. సో ఏమీ అంటదన్నమాట. అలాగే చేతన ఆ పురుగుకి అంత శక్తి ఉంటే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి ఎన్ని శక్తులు ఉంటాయండి? అందువల్ల యావయ్యం ఎవరుం తానై. అచేతనాలు చేతనాలు అన్నీ తానే అయ్యాడు. కానీ తోయి విలన్ చక్కటి పదం. సంబంధం ఏమీ ఉండదు, దాని యొక్క సంబంధం ఏమీ ఉండదు. పులయిందుకం పంచేంద్రియాలకి అంటే విషయాలకి సొలప్పడాన్ చెప్పదగని వాడు. ఈ మన ఇంద్రియ శక్తితోటి అందనటువంటి వాడు. మన ఇంద్రియాల శక్తికి ఒక అవధి ఉంటుంది. ఈ కన్ను చూస్తోంది, బాగానే చూస్తోంది, గోడ దాకానే చూస్తుంది. గోడ అవతల మనం చూడలేం. అవధి ఉంది, హద్దు ఉంది. ఈ ఇంద్రియాలకి ఆయన అందడు. ధ్రువోపాఖ్యానంలో చెప్తాడు భాగవతంలో స్వామి. ధ్రువ, నువ్వు నారదుడు చెప్తాడు ధ్రువుడితోటి, కొంతకాలం తపస్సు చేసిన తరువాత నీకు దేవతా కోటి అంతా ఆకాశంలో సంచరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తారు. ఆ విజన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా సూర్యుడు గ్రహణాలు చూద్దాం అనుకుంటాం అనుకోండి, మన కంటితో మనం చూడలేమనుకోండి. పూర్వం ఏం చేసేవారంటే మసి రాసేసి ఒక అద్దానికి ఆ మసిలోంచి చూసేవారు, అది కనపడేది. ఇది కొంచెం శక్తి, కంటికి చూడగలిగే శక్తిని ఎంత అలవర్చుకుంటే అది ఎక్కడి వరకు వచ్చింది, గ్రహణం పట్టిందా విడుప ఏమిటి తెలిసేది. ఇది సాధనానుష్ఠానం చేత ఈ దృష్టికి అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని జోడిస్తే పరమాత్మను కూడా సందర్శించగలుగుతాము. ఈ ఎదురుకుండా ఉండేవి ఏవి అడ్డు అవధులు అడ్డు కావు. చాలా బాగా తెలుసుకోవలసిన విషయం. ఎందువల్ల ఉణర్విన్మూర్తి ఆయన జ్ఞాన స్వరూపుడండి. ఆ విశేర్ ఉయిరును శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మలో ఆదుమోర్ ఏ అవస్థ పచ్చిలాదా సంబంధించదు అని భావనై. అదే పావనై. పావనై అంటే భావించుట. ఆ పావనై అనే పదాన్ని బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. పావన అంటే
భావన, ఆలోచన అని అర్థం. తమిళ భాషలో అన్ని ఒత్తులు కూడా ఒకే అక్షరం ప్రయోగింపబడుతుంది కాబట్టి. அதனை కూడిల్ ఆత్మకది తగనదని అదుం ఓర్పత్తు, ఒక్క సంబంధం కూడా ఇలాద పావనై లేదను భావన అవనయ్యం భగవానుడికి కూడా కూడలామే సరిపడును కదా. పెరుమాళ్ళు స్వయం ప్రకాశకమైన జ్ఞాన స్వరూపం కలిగిన వాళ్ళండి. చేతనుడి యొక్క ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉంటే ఆ ఆత్మలో పెరుమాళ్ళు ఉన్నారండి. అలా ఉన్నా కూడా చిన్న విషయంతో కూడా సంబంధం అంటి ఉండడము అనేటువంటిది దోషాల చేత అసంస్పృష్టుడు అంటారు. పెద్ద పదం. స్పర్శ లేనివాడు, తాకనివాడు, ఒక్క దోషం ఆయనకి అంటదు. ఏమండి, మనం లోపల చేపల ప్రపంచం చూడడానికి కోసం ఒక దాంట్లో బయలుదేరి వెడుతున్నామండి. చుట్టూ సముద్రంలా ఉంటుంది, చేపలు ఉంటాయి, తిమింగలాలు ఉంటాయి, అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనం లోపల ఉండి వాటిని అలా చూసి వస్తాం. ఆ జలం ఏమి మనని తాకడం లేదు. ఇది మనందరికీ అనుభవంలో ఉన్న విషయమే కదండి. మీరు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు, వాటిని దర్శించినప్పుడు, నీళ్లలోకి వెళ్ళినప్పుడు, జలాంతర్గాములుగా వెళ్ళినప్పుడు జలస్పర్శ ఇంత కూడా ఉండని ఒక ఏర్పాటు దాని మీద ఎలా ఉంటుందో ఈ చేతనాల సంబంధానికి కూడా పెరుమాళ్ళకి ఇంత కూడా సంబంధం లేని ఒక ఏర్పాటు కలిగినటువంటి స్వామి. అది పోనీ మన పంచేంద్రియాలకు అందుతాడా? అసలు అందడు. శృతి ప్రమాణమే. మనం దేన్ని నమ్మాలి? వేదాన్ని ప్రమాణంగా నమ్మేటువంటి ఆ ఈశ్వరుడు చేతనగతమైన దోషాలు అంటని వాడే ఉంటాడు అనే విషయాన్ని మీరు నమ్మండి అని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. 10వ పాటు 7 వ్యాఖ్యానం 141వ పేజీ. చేతనங்களுக்கு అంతరాత్మతయా వ్యాపితు నింద్రాల్. చేతన అంటే స్వభావ వికారాలు, అచేతన స్వరూప వికారాలు. ఈ మారడంలో కూడా పదాలు కొంత సంప్రదాయకమైన పదాలు ఇచ్చారంటే అర్థం తెలుసుకుంటే తేలిగ్గా ఉంటుంది. చేతనాలేమో స్వభావంతో మనం ఉన్నాం, ప్రాణం గలవాళ్ళం, మన స్వభావాలు మారిపోతూ ఉంటాయి. అచేతనాలు ఉన్నాయి, వాటికి స్వభావాలు ఉండవు. స్వరూపంతో చెట్లు పుట్టలు ఇవన్నీ రూపాలతో మారిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటి చేతనాలకి అంతర్భూతంగా ఉండేటువంటి స్వామి తద్గత దోషై అసంస్పృష్టంగిరార్. అందులో ఉండే దోషాలు ఏమాత్రం తాకకుండా పవిత్రమూర్తి అయి ఉంటాడు. యావయ్యం ఎవరు తానాయ్ చేతనங்களுடைய தான் என்கிற சொல்லுக்குள்ளே అడంగుంబడి చేతనమని అచేతనమని అందులో తాను అని చెప్పేలాగా లోపల ఉండి ప్రకారమాగత్తాన్ ప్రకార్యాయ్ అవన్నీ శరీరాలై ఈయన శరీరి అయి. భగవద్ విషయం నేర్చుకున్నాక ఒక జంట పదాల ఇది తెలియాలి. ప్రకారం, ప్రకారి, దేహము కలిగిన వాడు. ప్రకారం చేతనములు, ప్రకారి అవి దేహముగా కలిగినటువంటి వాడు. అవరవరిచ్చాది అవరవరింగిరదు చేతనరుడయ్య పన్మయ్యైపత్తి கீழே யாவையும் எவரும் என் நொக்க வெடுக்கையாலே అనుభాషిక్కిర విడత్తేలం అவை ఎంద్రో. ఇక్కడ పాసురంలో చిన్న అర్థాన్ని తెచ్చి పెట్టుకోమని ఒక అందమైనటువంటి మాటని చెప్పారు. ఇక్కడ యావయ్యం ఎవరు తానాయ్ అని అన్నారు కదండి. యావయ్యం ఎవరు, ఇది వాటికి అని అనేటప్పుడు ఎవరు అవరు ఆ పదాలు రెండిటికి సరిపోయాయి. మరి యావయ్యంకి ఏం పదం వేశారండి నమ్మాళ్ళవార్లు ఇక్కడ అని అంటే అవై అని మీరు తెచ్చి పెట్టుకోండి అని వ్యాఖ్యానంలో చెప్తున్నారు. ఏమి లేదండి, ఏది ఉందో ఎవరెవరు ఉన్నారో దానికి వారికి అని రావాలి వాక్యం. ఏది ఉందో ఎవరెవరు ఉన్నారో
వారికి అని ఒక్కటే మాట మాట్లాడేసి వదిలేశారు. మరి ఏది ఏది ఉందో అన్నదానికి ఏం రావాలి? దానికి అనే పదాన్ని మనం చేర్చుకోవాలి అని కొంచెం జాగ్రత్తగా వింటే అర్థమైపోతుంది. ఏవేవి ఉన్నాయో, ఎవరెవరు వచ్చారో వారంతా రండి అంటారేంటండి? ఎవరెవరు వచ్చారో వారంతా రండి సరిపోతుంది. ఏది ఏది ఉందో అన్నదానికి దానిని తీసుకొని అనే పదాన్ని మనం పెట్టుకోవాలి. అవై ఎండ్రు అచిత్తం తన్నయ్యం అవరం ఎన్నొక్క వెడుక్కయ్యాలే అనుభాషిక్కరు విడத்திலும் அவை என்று அச்சித்தும் தன்னடையேவரும் அவை தன்னை எடாதுழுவானென்னில் அப்பிராதான்யத்தாலும் ప్రకరణ బలత్తాలు తన్నడయ్యే వరుమెన్నుమిడం కొన్నం. దీనికి ఒక చక్కటి సమాధానం చెప్పారండి. మీరు వేటితో వచ్చారో వాటితో మీరంతా రండి అనాలి. వాటితో అనలేదేమండి అంటే ఆ వచ్చిన వాళ్ళు వాటితో కూడే ఉంటారు కాబట్టి మళ్ళీ ఏమండి మీరు బ్యాగుతో వచ్చారా, బ్యాగుతో మీరు లోపలికి రండి అనక్కర్లేదు. ఆ వచ్చిన ఆయన బ్యాగ్ ఏదో పట్టుకుని ఆయన కూడా వస్తాడు కాబట్టి అవైన అనకపోయినా అదే అర్థం వస్తుంది అని చక్కగా దాన్ని సమర్థించారు. శమయమెంగెరదు వ్యవస్థగళై అచిత్తనుడయ్య పరిణామాదిగళయ్యం చేతనత్తినుడయ్య సుఖిత్వ దుఃఖిత్వంగళయ్యం నెనైక్కెరదు. ఇక్కడ ఒక జీవుణ్ణి తీసుకుందాం. ఈ జీవుడికి శరీరగత దోషాలు అంటుతాయా అంటవా? ఆత్మకి అంటవు. సుఖ దుఃఖ అనుభవం ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది. ఏమండి ఏవి అంటవన్నప్పుడు సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంటకూడదు కదా. అంటకపోతే అసలు ఇంకా జీవితమే ఉందండి. ఆ సుఖ దుఃఖాలు మనం అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ జీవితాన్ని ఇంకొకలా మలుచుకోవాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి సుఖ దుఃఖాలు జీవికి అంటుతాయి. వాటిని అంటకుండా చేసేవాడు పరమాత్మ. ఆ లింకుని మనం చెప్పుకోవాలి. దానిని మనం రేపు చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. యావయ్యం ఎవరం తానాయ్ அவரவர் சமயந்தோறும் தோய் விலன் புலந்தை புலனைந்துக்கும் சொல்லப்படான் உணர்வு வெண்மூர்த்தி ஆவிசேர் உயிரினுள்ளார் ஆதும் ஓர் பத்திலாத பாவனையதனை கூடில் அவனையும் கூடலாமே. தேவேசம் கோலநாதம் నదైత మనసం పద్మనాభం రమేశం యోగార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమసరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిగదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుమ్మాల్ சேன முதலி செடகோபன்னாதமனு செய்தையம் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாளாந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தரும் இரு கண்ணர் கம்புடை எனம் வெள்ளை இவர் அழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டனர் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் முள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய ராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మన ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం வாழி தெருவாய் மொழிப்பிள்ளைய மாதவ வாழ்வாழும் மணவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பள்ளை மால் நத்தோர் தேரும்படி புரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக పాద సేవా ప్రాప్త అఖిల ద్రౌడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం తరుణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారతనోభవ వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్లు మాం భజ శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే విదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.